सुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सन्ततमहं दन्ति सुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुखवरदानुकूलं भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्कमातङ्ग कुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभं कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभं कामारिभयभरितमूढमदकलिकलुषकन्तितमखण्ड प्रतापम् कलुषखण्डितमखण्ड प्रतापम् सनकसुकनारद पतञ्जलि पराशर मतङ्ग मुनिसङ्ग सल्लापम् सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे श्रीविघ्नराजं भजे
ಮಾಡಬೇಕಂತ. नमो नमो गणेशाय विघ्नेशाय नमो नमः विनायकाय वैतुभ्यं विकृताय नमो नमः. नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशम् करालं महाकालकालं कृपालम् गुणागारसंसारपारं नतोऽहम्
सङ्काशगौरं गभीरम् मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम् स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानीपतिं भावगम्यम् कलातीतकल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति हलोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतुभ्यम् जराजन्म चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम् निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयम् गिराज्ञानज्योतिर्गणेशं गिरीशम् तस्मारङ्गमापवयस्य क्षयाय
कोटि प्रभा श्री शरीरम् मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसद्भाग्यबालेन्दुकण्ठे चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालम् प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिं तावगम्यम् कल्याणकल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी चिदानन्दसन्दोहमोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् पुमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति ह लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवास जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुपूजा जराजन्मदुःखौ गतातप्यमानः प्रभो पाहि आपन्नमामीश शम्भो शमीशान निर्वाण रूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वयम् निजं निर्विकल्पं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत पवनश्वन्दं नागरस्वेदवादनं महागणपतये नमः। प्रणो देवी सरस्वती वाजभिर्वाजनीवते एनामभिक्रियवतो वाद्येभ्यै नमः। ॐ शन्नो मित्रश्चं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो
विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि मृगं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतो तद्भक्तारभवतो अवतु माम् अवतु भक्तारम् ॐ शान्ति 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 हरिः ॐ ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ವೇದಘೋಷ ನಡೆಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದವಿದ್ಯರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಶ್ರೀ ಮಂಡೇಶ್ವರ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿಯ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಇದು ಯಾಕೆ ಈ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸರಿಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠಾಧೀಶರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ 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 ಬಾಲಗಂಗಾಧರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಗಳು ಯಾವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು ಅಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಅವರು ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಗಳು ಬಂದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿರುವುದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಹಬ್ಬದ ದಿನ. ಈ ಸುದಿನ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ. ನಾನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೇಳಿದೆ, ಸ್ವಾಮೀಜಿ 20ನೇ ತಾರೀಕು ತಾವೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನರಾಗಿದ್ದು ನಾನು ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ನಾನು ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಬರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ ನನ್ನ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅದ್ಯಾಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗಣಪತಿ ಅವರಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೇಳಿಸಿದ ನಿನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ನೀನು ನೋಡು ಒಂದ್ಸತಿ ಬರಲೇಬೇಕು ನೀನು. ಅವ್ರು ಸುಮ್ಮನೆ ಶೆಡ್ಯೂಲ್ ತೆಗೆದು ನೋಡುದು, 17ನೇ ತಾರೀಕು ನಂಗೆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಇದೆ, ಬರ್ಬೋದಾ ಅಂತ. ಈ ದಿನ 10,000 ಸಂಖ್ಯೆ ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ, ಅದು ಗಣಪತಿಯ ಸಂಕಷ್ಟ ಚತುರ್ಥಿ ದಿನ, ಗಣಪತಿ ದಿನ ಇರುತ್ತೆ. ಅವತ್ತು ಶಿವ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಶಿವನ ಅವತಾರವೇ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ಸುಖದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಇಲ್ಲಿ ಕರೆದಿರೋದು ನಾವಲ್ಲ, ನೀವಲ್ಲ, ಆ ಒಳಗೆ ಕೂತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಭಗವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನೀವು ಬಂದು ಹೋಗಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು ಎಷ್ಟೇ ಅವರ ಸಮಯ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಮಾಡಿರುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅದು ನನ್ನ ಉಸಿರಿರುವ ತನಕ ನಾನು ಜ್ಞಾಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೇಳಲಾರದಷ್ಟು ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಶ್ರೀ 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 ನಿರ್ಮಲಾನಂದ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೆ ನಾನು ಹಳೆಬಾಗಿ ನಮನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಈ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಅವರನ್ನ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಶಾಸಕರು ಅಂತ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಭಕ್ತರು ಹಾಗೂ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮವರೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣ ಅವರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾವು ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಬಯಸ್ತಾ, ಈ ದಿನ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ವಿರಳ, ಸ್ವಲ್ಪ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳವರು 2 ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನ ಅವರು ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಶೀರ್ವಚನ ಮೂಲಕ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಾತರರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಆಶೀರ್ವಚನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಿ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಅನುಗ್ರಹಿಸಿ ನಾಳಿನ ಕುಂಭಾಭಿಷೇಕದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಜರುಗಲಿ ಅಂತ ಆಶೀರ್ವಾದನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ.
ನನಗೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತೀನಿ, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ, ಅದು ನನಗೆ ಯಾವಾಗ ಅರ್ಪಣೆ ಆಗತ್ತೆ ನಾನು ಕರೆ ಮಾಡಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ. ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಇಂಥ ದಿವಸ ಅಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಭಕ್ತರು ಬಂದು ಪೂಜೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸಮಯವೂ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಕಾಲಗಳು ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಕಾಲ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಶುಭ ಕಾಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಆ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ, ಭಕ್ತರಾಗಿ ನಾನು ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವರು ಒಂದು ಆಶೀರ್ವಚನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತೇನೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವರು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣವರು ಒಂದೆರಡು ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆತ್ಮೀಯ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳೇ, ತಾಯಿದಿರೇ, ಸೋದರರೇ, ಈ ದಿನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ನಾವು ನಂಬಿರುವಂತ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ, ಆರಾಧಿಸುವಂತ ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆ ದೇವರು ಈ ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ಏನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿ ಅದರ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂಘ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗರಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರುವಂತಹ ದೇವಸ್ಥಾನ ಆ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಹಣದಿಂದ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಇನ್ನು ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ಕಾಂಟೆಂಪ್ರರಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಯುವಕರಿಗೂ ಇಷ್ಟ ಆಗುವಂತ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರಮವನ್ನು ವಹಿಸಿ ಇವತ್ತೇನು 5 ದಿನ ಕಾಲ ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿ 20ನೇ ತಾರೀಕುವರೆಗೂ ಹಲವಾರು ಹೋಮ ಹವನಗಳು, ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆ ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಜಗದ್ಗುರುಗಳಾಗಿರುವಂತ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಿರ್ಮಲಾನಂದನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅವರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸೌಭಾಗ್ಯ. ಅವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸದಾಕಾಲ, ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನಮಗಿರಬೇಕು. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ IIT-ನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾಡಿ ಧರ್ಮವನ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಡಿಯುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನ ಸದಾಕಾಲ ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ನನ್ನ ಧರ್ಮ, ನಮ್ಮ ಆಚಾರ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ತ್ಯಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸನ್ಯಾಸತ್ವವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ, ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಇಡೀ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ಆಶ್ರಮವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು, ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿದ್ಯಾಗಣಪತಿ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಡಿ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಮಠದಿಂದಲೇ 2 ಲಕ್ಷ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮಠಕ್ಕೆ 2 ಲಕ್ಷ ಜನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು 500ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಸ್ಥೆ ಹಳ್ಳಿಗಾಡುಗಳಲ್ಲಿ, ಹೋಬಳಿಗಳಲ್ಲಿ, ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಸಲ ಕೆಲವು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಲೇಶ್ವರಂ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಲಭ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇವತ್ತೇನು ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅಲ್ಲಿ ಓದುವಂತ ಮಕ್ಕಳುಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ ರ್ಯಾಂಕ್, ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್, ಎಲ್ಲರೂ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧಕರಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡಿತಾರೆ.
ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಜೀವನವನ್ನ, ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ, ಉತ್ತಮ ಕನಸು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗಿರೋದೇ ನಮ್ಮ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯರು. ಅವರ ಒಂದು ಅವಿರತವಾಗಿರುವಂತಹ ಸೇವೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡ್ರು ಸಾಲಲ್ಲ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಯಾರು ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡ್ರೆ ನಡೆಸೋದು ಕಷ್ಟ, ಯಾರು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ಬರೋದು ಕಷ್ಟ, ಡಾಕ್ಟರ್ಗಳು ಹೋಗೋದು ಕಷ್ಟ, ಒಳ್ಳೆ ಕಾಲೇಜ್ ಮಾಡೋದು ಕಷ್ಟ. ಇವತ್ತು ಆದಿಚುಂಚನಗಿರಿ ಬೆಳ್ಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 2,000 ಬೆಡ್ಡಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಕೇರ್ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲೂ ಕೆಂಗೇರಿನಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ನೆಲಮಂಗಲದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 50 ಬೆಡ್ ಇದೆ. ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಬ್ ಕಮಿಟಿ ಚೇರ್ಮನ್. 50 ಬೆಡ್ ನೆಲಮಂಗಲದಲ್ಲಿ, ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಂದು 50-100 ಬೆಡ್, ನಮ್ಮ ದೇವರಹಳ್ಳಿಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಒಂದು 50-100 ಬೆಡ್, ಈ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಹೊಸಕೋಟೆನ ಒಂದು 100 ಬೆಡ್. ಈಗ ಅಲ್ಲಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ 30 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು. ಸೊ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಣಾಪಾಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಕೋವಿಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಸಮಾಜ ಅಲ್ಲೋಲ ಕಲ್ಲೋಲ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲಿದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೌಕರ್ಯ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಥ ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರವೇ ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಗುಣಮಟ್ಟದ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡ್ಕೊಡಲ್ಲ. 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಹೆರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? 3,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೆರಿಗೆ ಆಗೋದ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೇವೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ 16 ಕಡೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆನೂ ಔಟ್ರೀಚ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದು. ನಾನು ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ನಾನೊಂದು ಸರ್ಕಾರದ್ದು ಏನೊಂದು ಮಾಗಡಿ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ, ತಿರುಚಂದ್ರ ಹೋಬಳಿಯಲ್ಲಿ, ಸಿಂಕಿಘಾಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಕಟ್ಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಂಪಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಗುರುಗಳೇ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಆ ಮಾಡಿದಾಗ ಬಾ ನೀನು ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದು. ಆ ನೆಲಮಂಗಲಕ್ಕೆ ಕರೆದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ನನಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಯಿತು. ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಯುರ್ವೇದ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ಟಡ ಕಟ್ಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ 1,000 ಬೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ನೀವೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳು ನೀವೇ ಟೇಕ್ ಓವರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೋರಿಕೆಯನ್ನೇ ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀವೇ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಂಡು ಒಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಆಗಿದ್ದು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋ ಮುಂಚೆನೆ ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರೋ ಮುಂಚೆ ಇದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುಗಳಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒತ್ತನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಂದಾಗ ಬರೀ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತದೆ. ಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನ ಈ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದನ್ನು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಅಂದಾಗ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು, ಧರ್ಮವನ್ನ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೂಲಕ ನೋಡುವಂಥದ್ದಾಗಬೇಕು. ಈ ಎಲ್ಲ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಲ್ಲ. ನಾನು ನೋಡಿದಾಗೆ ನಿದ್ದೆನೂ ಮಾಡಿದೆ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ನಮ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡಿರೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಕಷ್ಟ ಅಂತಿರ್ತೀವಿ. ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳು ಅಮೆರಿಕದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ದೇಶದಿಂದಲೂ ಹಿಡಿದು ಇವತ್ತು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಡ ರೈತನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಏನು ಒಂದು ರೈತನಿಗೆ ಸಂತೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ರೈತನ ವ್ಯವಸಾಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಆಗಲಿ, ಒಂದು ಜಾತ್ರೆಗಳಾಗಲಿ, ನೂರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ, ಸಾವಿರಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಬಂದಿರೋದು ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋದು. ಆದರೂ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಆಗಿದೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಹೇಗೆ ನಾವು ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ಗುರುಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇವತ್ತೇನು ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಸೀತಾರಾಮಣ್ಣವರು ಅವ್ರ ಇಡೀ ತಂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಲೆಗಸಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ತಂದೆಯವ್ರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್, ಅವ್ರ ಮಗನೂ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್.
ತಾತ ಮಗ ಮೊಮ್ಮಗ 3 ಜನನು ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ, ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ನೋಡಿಲ್ಲ, ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ, ನಾವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೂ ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಪರವಾಗಿ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ಗೂ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮಂಜುನಾಥ್ ರಾಜು ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಗರಸಭಾ ನಿಕಟಪೂರ್ವ ನಗರಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಅವರ ಆಫೀಸಿಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ, ಅವರು ಒಂಥರ ಭಾಗನೆಯಾಗಿರುವಂಥರು. ಆದ್ಮೇಲೆ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ. ನಾನು ಈ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಮೇಶ್ ಜೋಯಿಶ್ರೀ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ನಾನು ಮಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪಾದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದಲೇ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಅಂದರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ಗೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಕನೆಕ್ಷನು? ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪಾಜಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ರೆ, ಇವತ್ತೆಲ್ಲರೂ ಅಷ್ಟು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನಾನು ಮಲೇಶ್ವರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿರೋದು. ನನ್ನ ತಂದೆಯವರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಆದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಪರಿಚಯ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಪಾಜಿಯವರು ತಂದೆಯವರು ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಂಥವ್ರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪರಿಚಯ. ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೇ 15ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲೇ ಅವ್ರು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರೋ ಜೀವನವನ್ನು. ಈ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಸಂಬಂಧ ಮಲೇಶ್ವರ ಜೊತೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವ್ರ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇದೆ. ನನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗಿರೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಅಪಾರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾವಿನಾಗ ಪ್ರತಿ ಗಣಪತಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೂ ನಾನು ಬಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಇಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ತಯಾರಾಗಿರೋದು, ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿರೋದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಾಗ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಿಮಗೆ ನನ್ನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಮತ್ತು ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ತಾವೆಲ್ಲರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಶೀರ್ವಾದ. ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री विद्यां जगतां धात्रीं सर्गस्थितिलयेश्वरी नमामि ललितां नित्या महात्रिपुरसुंदरी। ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆರಾಧ್ಯ ದೈವವಾಗಿ ಪದ್ಮಭೂಷಣ ಜಗದ್ಗುರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಶ್ರೀ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ್ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ದಿವ್ಯ ಚೇತನಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸಾನ್ವಿಸಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶಾಸಕರಾಗಿ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ, ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಖಾತೆಗಳ ಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ, ಶ್ರೀಮಠದ ಸದ್ಭಕ್ತನಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಇಂದು ವಿನಾಯಕನ ಆಶೀರ್ವಾದದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಳೆದ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಒತ್ತಾಸೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ರೀತಿ ಅಶ್ವಥ್ ನಾರಾಯಣರ ಆದಿಯಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ದುಡಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ, ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಹು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳಾದ ಬಾಲಗಂಗಾಧರನಾಥ ಮಹಾಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರನ್ನು ಕರೆತಂದು ಇದೇ ರೀತಿಯ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದಂಥ ಪುರೋಹಿತ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ನಡ್ಕೊಂಡು ವಿನಾಯಕನಿಗೆ ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಕನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಂಥ ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಸಹಸ್ರಾರು ಮಂದಿ ಭಕ್ತಾದಿ ವೃಂದದವರೇ, ನೆರೆದಂಥ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ತಿಕ ಮಹಾಶಯರೇ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ 19ನೇ ತಾರೀಕು 20ನೇ ತಾರೀಕು ಇರೋದು. 20ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಬರಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಪುರೋಹಿತರು ಅವರು ರಮೇಶ್ ಜೋಯಿಶ್ ಅವರು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಜೊತೆ
ಬಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. ಈ ದಿನವೇನೇ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಪದ ಇವತ್ತು ಬಂದು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ನನಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟವಾದಂಥ ಜಾಗ. ಎಂತೆಂಥ ಹೆಸರುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀಮಠಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಬಹು ಹತ್ತಿರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಶ್ವತ್ಥನಾರಾಯಣರವರು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರವೂ ಕೂಡ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳಿ ವಿನಾಯಕ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಇದ್ದಾರೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ ಹಾಗೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಎಲ್ಲ ಭರಾಟೆಗಳು ಕೇಳಿಸ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಗಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಪೋವನದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಂಥ ಭಾಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಮೌನವಾಗಿ ಸೈಲೆಂಟಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಂತಹ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬಂದು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಬೆಂಗಳೂರು ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಮಾಯಾನಗರಿ. ಮಾಯಾನಗರಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ನವರೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ನಗರಿ ನಮ್ಮದು ಬೆಂಗಳೂರು. ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಚರಲ್ ಸಿಟಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಈಗೇನು ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಫೇಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ ನಮ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಜಾಗಗಳಿರುವ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಸಿರನ್ನು ಗಿಡಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವ ರಾಜ್ಯಕ್ಕಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ಯಾವ ಸಿಟಿಗಾದರೂ ಹೋಗಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಹಸಿರನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಉಸಿರನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ದೇವರ ಹತ್ರ ಯಾರು ಬರ್ತಾರಪ್ಪ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಭಯ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಅದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ. ಡೋಂಟ್ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಿಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ದಶಕಗಳಿಗಿಂತ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕಲಿತಂಥವ್ರು, ಯಾರು ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೋ ಆಧುನಿಕವಾಗಿ ಅವರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್, ಕೇಳಿಸುತ್ತಲ್ಲ, ದ ಫಸ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸೈನ್ಸಸ್ will turn you into an atheist, but God will be waiting for you at the bottom of the class. ಏನಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅರೆಬರೆ ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ನಾವು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅರೆಬರೆ ಕಲ್ತದ್ದು ಒಂದು ಅಡುಗೆನೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆಗುತ್ತಾ? ಒಂದು ಮುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಸಾಂಬಾರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ತಿನಿಸಿನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಡಿಶ್ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಮಾಡಿದರೆ ಊಟನೇ ತಯಾರಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ದೇವ್ರು ಸಿಗ್ತಾನ? ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇಷ್ಟೇನೆ, those who are going to search in the surface of the existence, such people finding not the God, they will become atheists. ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟೇ ಯಾರು ಹುಡುಕ್ತಾರೋ ಅವರು ಏನೋ ನಾಮಕಾವಸ್ಥೆಗೆ ಕೇವಲವಾಗಿ ಹುಡುಕಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅಡುಗೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಹಂಗೆ ದೇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಿಗದೆ ಅಂಥವರು ನಾಸ್ತಿಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವನು ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಬಟ್ ಗಾಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೇಟಿಂಗ್ ದೇರ್ ಅಟ್ ದ ಬಾಟಮ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲಾಸ್. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಮೆಟಾಫರಿಕ್ ಆಗಿ ಸಿವಿಲಿ ಹೇಳಿ ಮಾತು. ದೈವವನ್ನು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು ನನ್ನಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು ಅಂದರೆ, ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ದೀರ್ಘ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಬದುಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ದೇವರು ನೀರು ಹುಡುಕೋದಲ್ಲ, ದೇವರು ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಮಾತನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಾಗ
ಇನ್ನೊಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದ. ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಎದುರು ಕೂಡ ಗೊತ್ತು, ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಪ್ಲಾಂಕ್ ಎದುರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್. ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ವೇರ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು MC² ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದೊಂಥರ ಕಾಮನ್ ಆಗೋಗ್ತಿದೆ. ಬಹುಶಃ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ವಿಜ್ಞಾನಿಗೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದು ಬದುಕನ್ನು ಪೂರೈಸಿದಂಥ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಷ್ಟೊಂದು ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಇದ್ದರಿಗೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಂತೂ ತುಂಬ ಜನ ನನ್ನಂಥ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಾಗಿ ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬಹಳ ಅನುಯಾಯಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಅವ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫ್ರಮ್ ದ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಫ್ರಮ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಡೀಪೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, when it wants to manifest, firstly it will manifest through beautiful mathematical formulas, then wonderful physical laws, and then enchanting biological creation which conveys its hidden symmetry. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟೇ. ಜಗತ್ತಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೈತನ್ಯ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದೊಂದು ಇತ್ತು. ಅದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಾಗ when it wanted to be manifested, unmanifested wanted to be manifested, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ, ಅಮೂರ್ತವಾಗಿದ್ದಂತಹದ್ದು ಮೂರ್ತ ರೂಪಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಮೊದಲು ಯಾವ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಆ ನಿಯಮಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈಚೆಗೆ ಬಂತಂತೆ. ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ರಾಸಿಫೈ ಆಗಿ the same unseen once unmanifested energy, now in the third stage it is manifested like a biological creation. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನು ಕಲಿತೇವಲ್ಲ, ಸೂತ್ರ ಬರೀ ಸೂತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲ. ನಾವು ನೀವು ಅದು ಬಾಯೋಲಜಿಕಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರದ ಜೀವಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದೀವಲ್ಲ, ಇವು ಜೀವಿಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಅವ ಹೇಳಿತ್ತು ಒಂದು ಮಾತು, ಕೊನೆಗೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ? ವಿಚ್ ಕನ್ವೇಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಹಿಡನ್ ಸಿಮೆಟ್ರಿ. ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ ಹೇಳಿದ್ದಿಷ್ಟು, ಕಾಣದೇ ಇದ್ದಂಥದ್ದು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಮೊದಲು ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳು, ಎರಡನೆಯದು ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರದ ನಿಯಮಗಳು, ಆನಂತರದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಜೀವಲೋಕದ ಜೀವಿಗಳು. ಇವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಹೇಗೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹಾರಗಳು ಎಲ್ಲ ಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾರಗಳ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾದ ಹಾರಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದೊಡ್ಡ ಹಾರದಲ್ಲಿ 10 ಹೂವುಗಳಿದ್ದಾವೆ, 10 ಥರದ ಹೂವುಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಒಂದು ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಒಂದು ಹಾರದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಗಾರ್ಲೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಹೊರಗಡೆ ಕಾಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣಗಳ ಹೂವಿನಿಂದ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾರ ಕಾಣಿಸ್ತೇ ಹೊರತು, ಈ ಎಲ್ಲ ವಿಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಣ್ಣದ ಹೂವುಗಳನ್ನ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟು ಹಾರವನ್ನು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದದು? ಯಾವ್ದ್ರಪ್ಪ? ದಾರ. ದಾರ ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ದಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ? ದಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಹಾರ ಇರುತ್ತಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ? ಎಷ್ಟು ಚಂದ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವು ಅಂತ ಅಂತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಚೆಂಡು ಹೂವು ಅಂತೇವೆ, ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೊಂದು ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದದ್ದೇ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸೇರಿ ಒಂದು ಹಾರ ಆಗೋದಿಲ್ಲೋ ಅಂತದನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೇವೆ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಡ್, ದಟ್ ಅನ್ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೆಡ್, ದಟ್ ಥ್ರೆಡ್. ದ ಥ್ರೆಡ್ ಯಾವುದು? ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೋ ಅದರ ಅದರದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದ್ದಾವೆ. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಗಣಿತ ಸೂತ್ರ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮಾತಲ್ಲ, ಇದು ವಿಜ್ಞಾನಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಮಾತು. ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಗಣಿತಜ್ಞ, ಯಾವಾತನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಡೇನ ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಯಾರ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ? ಎಸ್, ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ರಾಮಾನುಜನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ರಾಮಾನುಜನ್ ನಮ್ಮವ, ಹೌದಾ? ನಮ್ಮ ದೇಶದವ.
ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನ ಜಾಸ್ತಿ. ಅವ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಗಣಿತಜ್ಞ. ಅವ ಏನು ಹೇಳ್ದ ಗೊತ್ತಾ, ಈ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳು ಕೇಳಿಸುತ್ತಾ, ಈ ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳು ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಇರುವಿಕೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಅರಿವಿಗೆ ತರದಲೇ ಹೋದದ್ದೇ ಆದರೆ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಏನೂ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ದ. ಏನಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಅಂಡ್ ಎವರಿ ಈಕ್ವೇಶನ್, ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಶನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಅಲ್ಮೈಟಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರವು ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಅವ ಹೇಳಿದ ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೈವದ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಕಟಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರಗಳ ಹೊರತು ದೈವತ್ವ ಇಲ್ಲದ ಈ ಸೂತ್ರಗಳಿಗೆ ಬೆಲೆ ಇಲ್ಲ. If this equation cannot exhibit the existence of the Almighty, I don't think this equation will have worth any longer. ಯಾತಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ, ಕಲ್ತಂತವರೇ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ದೇವ್ರು ಎಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಅವನೆಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಇವನೆಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋ ಬದಲು ನಿಮ್ಮದೇ ಜಾತಿಯಲ್ಲಿ, ಅವು ಯಾವ ಜಾತಿ ಅದು? ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಾತಿ. ಈ ಜಾತಿಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಇದಾವಲ್ಲ ಅವಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜಾತಿಯಲ್ಲೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತುಂಬ ತುದಿಗೆ ಹೋಗಿ ತುದಿಯನ್ನು ಮುಟ್ಟಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರ ಬಾಯಿನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಶ್ವಾಸ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ. ಹಾಗೆ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವರನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ಹೊಲ ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ರೈತನಿಗೂ ಆ ದೇವರೇ ಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪ ಕೊಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೊಂದು ಕಲ್ಲು ಬಿದ್ದಿರ್ತದೆ, ಕಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಏನೋ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವಾ, ಹೊಲ ಉಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಏನೋ ಹೊಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ. ಹೊಲ ಉಳವು ಯಾವ? ಈಗಲ್ಲ, ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಬರ್ತಿದ್ದ? ಎತ್ತು ಅಥವಾ ಗೋವುಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಗೋಮೇಧವನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೊಂದು ರೂಪ ಕೊಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೇನೆ ಗಣಪತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಹೊನ್ನಾರತಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೊನ್ನೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು, ಆರತಿ ಏರ್ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟನ್ನು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಿದ ಯಾರನ್ನ? ವಿನಾಯಕನನ್ನ, ಗಣೇಶನನ್ನ. ಯಾಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನೋ ಅರ್ಥ? ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಂಡ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ, ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯಾಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿ ಗಣೇಶನನ್ನೇ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಆತನನ್ನೇ ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರಿಯೆಯ ಹಿಂದೆ ಇವತ್ತು ನೀವು ಕರೀತಕ್ಕಂಥ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಅವ್ರ ವಿಜ್ಞಾನ ಅವ್ರ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇನೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದ್ದೇ ಇತ್ತು. ಆದರೆ ಅದನ್ನ ಮುಂದಿನ ಪರಂಪರೆಗೆ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಹೇಳದ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಿಸ್ಲಿಂಕ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ, ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಅಂತ. ಈ ಕೋತಿಗೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಮಿಸ್ಸಿಂಗ್ ಲಿಂಕ್ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಕೋತಿನೇ ಮನುಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಕೋತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಷನ್ ಬಂದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಕ್ಸಿಡೇಟ್ ಟು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ಆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾತ್ಯರು ಮುತ್ತಾತ್ಯರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಯಾವುದೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲರಾದಾಗ ಇವತ್ತಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಅದು ಬೇರೆಯವ್ರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಢನಂಬಿಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನೀವು ಹಳ್ಳಿಯ ಕಡೆ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಹಳ್ಳಿಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಹಳ್ಳಿಯವರೇನೆ. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಮುಂಚೆ, ಒಂದು ಇದರೊಳಗಡೆ ಆ ಕತೆ ಹಳೇದು ಕೇಳಿದ್ರಿ. ಒಬ್ಬ ಇದ್ದ ತಾತ ಇದ್ರು, ಊರು ಮನೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. ಈ ಎಡೆ ಇಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಯಾವಾಗ ಇಡೋದು ಎಡೆ ಅನ್ನೋದು? ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳಿಗೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಡೆ. ಆ ಎಡೆ ಇಡೋ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಬಂದು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಿತ್ತು, ಕೇಳಿದ್ರಲ್ವ? ಆ ಬೆಕ್ಕು ತೊಂದರೆ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಆ ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ಪಿತೃಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಕ್ಕನ್ನ ತಾತ ಏನ್ ಮಾಡೋರು, ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಮಂಕ್ರಿನ ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದ. ಹೌದಾ? ಮಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡ, ನಮ್ಮಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾವನೆ, ಬೆಕ್ಕನ್ನು ಹಿಡಿದು ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಾವನೆ ಅಂತ. ಅಪ್ಪನೂ ಹೇಳಿದ ಯಾಕೆ ದಪ್ಪ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ, ಔಚಿಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಮಗನ ಕೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ ಸತ್ತ. ಮಗ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆದ. ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆನೆ 1 ವರ್ಷ ಅಪ್ಪ ಸಾಯೋ ವರ್ಷನೇ ಬೆಕ್ಕು ಸಾಯ್ತು. ಕೊನೆಗೆ ಮಗ ಮನೆ ಯಜಮಾನ ಆದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಪಿತೃಪಕ್ಷ ಬಂತು, ಮಹಾಲಯ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಬಂತು. ಈಗ ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇದೇ ಎಲ್ಲರೂ ಅದು ಏನೇನು ಸೇರ್ತಿದ್ರು, ಏನೇನು ಕುಡಿತಿದ್ರು, ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನೀರಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ವಿಚಾರ, ಏನೇನು ತಿಂತಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ತಂದು ಇಡ್ಲೇಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಂದು ಕನಸ್ತಾನೆ ಏನೋ ತೊಂದರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಈಗಲೂ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದಿರಾ? ಅದೇ ರೀತಿ ಅವ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಇಡೋದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟು
ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲೋ ಯಾರ್ದೋ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಬೆಕ್ಕು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದನ್ನು ಇಟ್ಬಿಡೋದು ಅದನ್ನ ಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಅಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಈಗ ಮಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾತಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಲವಾರು ನಂಬಿಕೆಗಳು, ನಿಜವಾದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಕೂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳಾಗಿ ಹೊರಟೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಗಳಿಗೆನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮೂಲ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಮೂಢನಂಬಿಕೆಗಳ ಸಾಲಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಗಿ ಹೋಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಯಾಕೆ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲೇ ನಾವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಆ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತು, ಗಣಿತದ ಸೂತ್ರಗಳು ಏನೇನೋ ಬಂದಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಬೀಜ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, ಸೀಡ್, ಅದನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅದು ಬೀಜ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೇವೆ. ರಾಗಿ ಅದು ಬೀಜ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಒಂದೊಂದು ಬೀಜವನ್ನ ಭೂಮಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅವು ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವು 8 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಕೆಲವು 9 ದಿನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತವೆ, ಕೆಲವು 3 ದಿನಕ್ಕೆ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತವೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವು 6 ತಿಂಗಳಾದ್ರೂ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿದ್ರೆ ನಿಧಾನ ಹೊಡಿತವೆ. ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡಿತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬೀಜನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, 6 ತಿಂಗಳು ಕಾಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಮೊಳಕೆ ಹೊಡೆಯೋದು ಬೀಜ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಂಡದ್ದು ಯಾವತ್ತು? 8ನೇ ದಿನ ಅಥವಾ 7ನೇ ದಿನ. 7ನೇ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಗೋಚರ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೀಜ ಅಂಕುರ ಆಯಿತು. ಈಗ ಬೀಜವನ್ನು ಮೊದಲನೇ ದಿನ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ದೃಗ್ಗೋಚರವಾದದ್ದು ಯಾವತ್ತು? 7ನೇ ದಿನ. ಆನ್ 7th day we can see that sprout because it is comprehensible. ಈಗ ಮೊದಲನೇ ದಿನಕ್ಕೂ 7ನೇ ದಿನಕ್ಕೂ ಕಾಣದೇ ಇದ್ದ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಕಂಡ ಸ್ಥಿತಿಗೂ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಗ್ಯಾಪು? ಎಷ್ಟು ದಿನ? 6 days ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ. ಈ 6 days ನಲ್ಲಿ ಏನು ಆಗಿಲ್ವಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ? ಏನು ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಆದದ್ದು ನೀವು ಕಂಡಿದ್ಯಾ? ಕಂಡದ್ದು ಯಾವಾಗ? 7ನೇ ದಿನ. ಏನಾಗಿ? ಮೊಳಕೆ ಆಗಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲ ಗಣಗಳಿಗೂ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನೇ ಪೂಜೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ಬೀಜ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತಹದ್ದು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಆಯಾಮಗಳನ್ನು ತಾಳಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲೂ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣುವ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಂಕಾರವನ್ನ ಹೇಳಿಬಿಡು ಗಣಪತಿ, ಅದು ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ, ಅದು ಮೂಲ ಮಂತ್ರ. ಗಣಪತಿಯ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದಷ್ಟೇ ಶಕ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಸಿದ್ಧಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಓಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಅಪ್ಪಿತಪ್ಪಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅಮ್ಮ ಓಂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಕಾರ ಉಕಾರ ಮಕಾರದಿಂದ ಆಗಿದೆಪ್ಪ ಓಂಕಾರ ಹೇಳ್ಕೊ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬರೀ 3. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಆಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ, ಹೌದು ಓಂಕಾರ ಆಗಿದೆ, ಕೇವಲ 3ರಿಂದ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ 7ನೇ ದಿನದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲ್ಲೋ 2 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಅಥವಾ 3 ದಿನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೆ ಬೀಜ ಹುಟ್ಟಿ ಬರಲಿಲ್ಲ, ಮೊಳಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. 7 ದಿನದಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ ಅಥವಾ 8 ದಿನದಲ್ಲೂ ಆಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿರು ಶಾಂತ, ಅತಿಶಾಂತ, ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ, ನಾದ, ಬಿಂದು, ಕರ. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 8 ಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿ. ಮೊದಲನೇ ದಿವಸ ಬೀಜ ಹಾಕಿದ್ವಿ, 8ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾಣಿಸ್ತು? ಮೊಳಕೆ ಕಾಣಿಸ್ತು. ಆ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ 8ನೇ ದಿನದವರೆಗೂ ಕೂಡ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳ ಪ್ರಗತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವಕ್ಕೆ ನಮ್ಮವ್ರ ಹೆಸರಿದೆ. ಅವ್ಯಕ್ತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಚೈತನ್ಯ ಶಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಮೊದಲನೇ ದಿನದಿಂದ, ಮೊದಲನೇ ಹಂತದಿಂದ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಿಸುವ ಹಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಜಲುಗಳನ್ನು, ಎಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಬಂತು? 8 ಅಂತ. ಅಕಾರ ಶಾಂತ ಅದು ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್, ಅತಿಶಾಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅಕಾರ, ಉಕಾರ, ಮಕಾರ, ನಾದ. ನಾದ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾದ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ. ಬಿಂದು ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಕಲ ಅಂದ್ರೆ ರೂಪ ಅಂತ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ರೂಪವಾಗಿ ಕಾಣುವುದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಓಂಕಾರ ಇಷ್ಟು ಹಂತಗಳನ್ನ ದಾಟಿ ಇಷ್ಟೂ ಸೇರಿ ಬಂದಂತಹದ್ದು ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ ಓಂಕಾರ. ಓಂಕಾರದ ಅಧಿದೇವತೆ ಯಾರು?
ನಮ್ಮ ಗಣಪತಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ? ಗಣಪತಿಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೂಪಗಳಿಗಿಂತ ಆದಿಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೈಮಾಡಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ, ಪ್ರೈಮಾಡಿಯಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಈಸ್ ಗಣಪತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯತೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತಿಳಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಮಹಾಗಣಪತಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪೂಜಿಸಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ಕಾಯಿಸ್ತಾನಂತೆ, ಇಷ್ಟೇ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿ, ಇಷ್ಟೇ ಜಪ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿಯನ್ನ ಓಂಕಾರದ ಮುಖಾಂತರ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕಂತೆ ಶೀಘ್ರ ಸಿದ್ಧಿ ಪ್ರದಾಯಕ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ? ಗಣಪತಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು. ಸುಮ್ಮನೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಮರಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಮ್ಮ ಕೋರಿಕೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ದೇವರಿದ್ರೆ ಅದು ಗಣಪತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮೊನ್ನೆ ಯಾರೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಗಣಪತಿ ತಲೆ ದಪ್ಪ ಇದೆ ಯಾಕಿದೆ? ಗಣಪತಿ ತಲೆ ದಪ್ಪ ಯಾಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೇಳಿ. ಅವರು ಮಣಿಪಾಲದಲ್ಲಿ ಓದ್ಕೊಂಡವರು. ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಿಫೋರ್ ಅಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್. ಇಸ್ ಎ ಗ್ರೇಟ್ ಡಾಕ್ಟರ್. ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐನ್ಸ್ಟೈನ್ ಸತ್ತಾಗ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಮನುಷ್ಯ, ಇವನು ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಏನೋ ವಿಶೇಷ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ರಾತ್ರಿ 1 ಗಂಟೆಲಿ ಏನೋ ಪ್ರಾಣ ಬಿಟ್ಟ. ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ತಲೆನೊಳಗಡೆ ಬ್ರೈನೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂದ್ರೆ ತಲೆಯೊಳಗಡೆ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕದ್ದು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದಟ್ ಹಿಸ್ ಬ್ರೈನ್ ವಾಸ್ ಸ್ಲೈಸ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ಮೆನಿ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. ಕೊನೆಗೆ ಅದನ್ನ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈಗ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅರ್ಥ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಡಿಕೆಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಮೆನಿ ಫೋಲ್ಡ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಡಿಕೆಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆದಷ್ಟು ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯ ತಲೆ ಯಾಕೆ ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬುದ್ಧಿ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ. ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಂಡಿಕೇಟ್ಸ್? ಗಣಪತಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಬಹಳವಾಗಿದೆ, ಕಿವಿ ಬಹಳ ಅಗಲವಾಗಿದವಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ? ಗಣಪತಿದು ಸುಮ್ಮನೆ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನಾವು ಮಾತಾಡೋದು ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ ಹೊರತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳೋದು ಕಲಿಯಿಲ್ಲ, ಹೌದಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಗಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿವಿ ಗಣಪತಿ ಯಾಕೆ ಇದೆ? ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋದಾಗ ಕಿವಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಾವು ಕಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡು, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು ಇರಬೇಕಲ್ಲ, ಸೊಂಡಿಲಿದೆಯಲ್ಲ, ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್, ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ರಿಜಿಡ್. ಗೊತ್ತಾ? ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾನು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅಹಂನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಬೇರೆಯವ್ರ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಗಣಪತಿಯ ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹೇಗಿದೆ, ಹೌ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟೀಸ್. ಗಣಪತಿಯ ಸೊಂಡಿಲನ್ನ ನೋಡಿದಾಗ ಗಣಪತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು? ಜಗತ್ತು ಆಗಿರೋದನ್ನೇ ಕಶ್ಮಲದಿಂದ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೋಷದಿಂದ, ಅಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಮಾಯೆಯಿಂದ, ಅವಿದ್ಯೆ ಇರೋವರೆಗೂ ಕೂಡ ಜಗತ್ತು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ನೆಸ್ ಎವರಿವೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ವಲ್ಪ ಯು ಬಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನ ಏನಿದೆ? ಹೊಟ್ಟೆ ಇದೆ, ಹೌದಾ? ಹೊಟ್ಟೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ? ಅಲ್ಲಿ ಓದಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಕಾಣಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಜಗತ್ತೆಂಬ ಅನಂತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವಿಶ್ವ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗಬೇಕು, ಹೌದಾ? ಈ ವಿಶ್ವ ಹೆಂಗ್ ನೆನಪಾಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಆಧುನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ನಾವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಶ್ವದ ಸೈಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ? ಏನೇ ಐಡಿಯಾ? ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬರೀ ಗಣಪತಿ ಪುರಾಣದ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ನನಗೆ ಗಣಪತಿ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ, ಈ ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತು ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಿಶ್ವ ಇದೆಯಲ್ಲ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಟ್ ಕಾಲ್ಡ್? ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತೀವಲ್ಲ. ಈ ಯೂನಿವರ್ಸಿನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಬಂದದ್ದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಎನಿಬಡಿ? ಓಕೆ, ಒಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಾಜಿನ ಲೆಕ್ಕದ ಪ್ರಕಾರ 1382 ಕೋಟಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ವಿಶ್ವ ಅಸ್ತಿತ್ವ. ಎಷ್ಟು? About 13.82 billion years ago, so-called, because of the so-called Big Bang, this universe has come into existence ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಆಗ್ದಲೇ ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ದಪ್ಪ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಗಣಪತಿಯ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಏನು ನೆನಪಾಗಬೇಕು? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ವಿಶ್ವ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಡುಬುಗಳು, ಮೋದಕ ಇದಾವಲ್ಲ ಕಡುಬುಗಳು ಅಲ್ವಾ? ಈ ಕಡುಬುಗಳು ಹೆಂಗಿದ್ದಾವೆ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಒಂಥರ ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ,
ಇಷ್ಟು ಅಖಂಡವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನಂತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ವಿಶ್ವವನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ನಲ್ಲಿ? ಯೂನಿವರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಮಾರು 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳಿದಾವಲ್ಲ, 2 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ, ಅವನ್ನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿ? ಮಿಲ್ಕಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳಪ್ಪ, ಆಲಿಂದ ಕ್ಷೀರಪಥ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅದು ಸರಿ, ಹಾಲಿನ ಪಥ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಕ್ಷೀರ ಪಥ. ದಟ್ ಇಸ್ ರೈಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್. ಯು ಆರ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಈ ಕ್ಷೀರಪಥ ಹೇಗಿದೆ? ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಗಿದೆ, ಹೌದಾ? ಈ ಕಡುಬು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ ಹೇಳಿ? ಒಂಥರ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ. ಇಂಥ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? ಗಣಪತಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ಏನಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು? ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಗಳು ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ಬೇಕು. ಇಷ್ಟೇನೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಅರ್ಥವನ್ನು ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸಾಕಾರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ವಿಶ್ವವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತೆ. ಅದರ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಕಡುಬುಗಳು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವನ್ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸ್ತವೆ. ಆ ಕಡುಬಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದಾರಲ್ಲ ಊರ್ಣಗಳು ಗ್ರಹಗಳು, ನಕ್ಷತ್ರಗಳು, ಉಲ್ಕೆಗಳು, ಧೂಮಕೇತುಗಳು, ಕ್ಷುದ್ರ ಗ್ರಹಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಹೆಸರೇ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹಲವಾರು ನಕ್ಷತ್ರ ಕಾಯಗಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದರೊಳಗಡೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಗಣಪತಿ ಮುಂದೆ ಬಂದು ನಿಂತಾಗ ಬುದ್ಧಿ ನೆನಪಿ ಬರಬೇಕು, ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊ ಅಂತ ಇದು ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಡುಬುಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವ ನೆನಪಾಗಬೇಕು. ಇನ್ನು ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಿದಾವೆ? ಹೌದಾ? ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣು ಹಿಂಗ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇದ್ದಾಗ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಣ್ಣು ಹೆಂಗಿರ್ತವೆ? ಸಣ್ಣದಾಗ್ತವೆ, ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎತ್ತೆತ್ತಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ದಪ್ಪ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿಯ ಸಣ್ಣ ಕಣ್ಣು ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಏನಾದ್ರು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಯಾರಾದ್ರೂ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕ್ಲಾಸ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಹಾಗೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಕಡೆಗೆ, ಬೋರ್ಡ್ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ಹೇಳೋ ಮಾತುಗಳ ಕಡೆಗೆ ಗಮನ ಇಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ತಲೆಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹತ್ತುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕಣ್ಣು. ಈ ರೀತಿ ಹಲವಾರು ಇನ್ನೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಬಂದಾಗ ಯಾವಾಗ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈಗ ನಾನು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಇದೆ. ಆದರೆ ಗಣಪತಿ ಆದಿಮ ದೇವರು ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಸಾಕಾರ ರೂಪವನ್ನು ತಾಳಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಪೂಜಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಮಾಡಿದಂಥ ದೈವ ಅಂದರೆ ಗಣಪತಿ. ಅರ್ಚಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಮಂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಣವ ಮಂತ್ರ. ಅದು ಗಣಪತಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತಹದ್ದು. ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಪಠಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಓಂಕಾರವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು. ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆಂದ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಹೆಲ್ತಿ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾದ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಯಾವುದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆರೋಗ್ಯವು ಕೂಡ ಅದು ಕೂಡ ಸರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಾರಣ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಮಾಯಾ ಶರೀರ, ಕಾರಣ ಶರೀರ ಅಥವಾ ಅವಿದ್ಯಾ ಶರೀರ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಾಸಲ್ ಬಾಡಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಆ ಶರೀರದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳು ಕೂಡ ಅಳೆದು ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ಮೂರೂ ದೋಷಗಳು, ಮೂರೂ ದೇಹಗಳು ಅಳೆದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲೇ ನೆಲೆ ನಿಲ್ತೇವೆ. ಇದು ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗಣಪತಿ ಮೂಲ ಅಧಿದೇವತೆ. ಅಂತಹ ದೇವತೆಯನ್ನ ಇವತ್ತು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಭೂಗತವಾಗಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇದ್ದಂಥ ದೈವವನ್ನು ನಮ್ಮ ಜನಗಳಿಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಕಾಣಲಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮೇಲಕ್ಕೆ ತಂದು ಇವತ್ತು ಇಟ್ಟು ಅವರ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಾಜನರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಅಂತಹ ದೈವವನ್ನು ಆಧುನಿಕತೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲವನ್ನು ಆವರಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದರ ಕಡೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನ ಕೊಟ್ಟದ್ದೇ ಆದರೆ, ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಅದು ಮುಖ ಇದ್ದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಲಾವಣೆ ಇರುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾದ ನಾಣ್ಯ ಇದ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಟ್ ಆಲ್, ಸಚ್ ಎ ಕರೆನ್ಸಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅವನು ಹೇಳಿತ್ತು, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್, ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಆರ್ 2 ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಯಿನ್. ಒಂದು ನಾಣ್ಯಕ್ಕೆ ಎರಡು ಮುಖ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಸೊಗಸುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ವಿಸುತ್ತೋ, ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರುತ್ತೋ, ಹಾಗೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬದುಕಿಗೆ ಆಧುನಿಕತೆ, ಬದುಕಿನ ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಆಂತರಿಕ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಸ್ವಸ್ವರೂಪದ ಅನುಸಂಧಾನದ ಸೌಂದರ್ಯ ಎರಡೂ ಮಿಳಿತ ಆದದ್ದಾದರೆ ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಚಂದ ಬದುಕ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಬದುಕು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರು. ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಗಣಪತಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಒಂದ್ಸಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಭಾಗ ಖಂಡಿತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ
ತಿಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಷ್ಟು ಪಾಠವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಗಣಪತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಕಡೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಂದನಾರ್ಪಣೆನ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸ್ವಾಮೀಜಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಓಂ ಗಂ ಗಣಪತಿ ನಮಃ. ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳ ಪಾದಾರದಿಂದಲೇ ವಂದಿಸುತ್ತಾ, ಎಷ್ಟೇ ಬಿಡುವಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿದ್ದರೂ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನವನ್ನು ಮನ್ನಿಸಿ ನಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದಂತಹ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಗುರುಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾ ಗಣಪತಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ವತಿಯಿಂದ ಫಲಪುಷ್ಪವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಮಹಾಗುರುಗಳು ಅವರು ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. सन्ततमहं कुञ्जरमुखं शङ्करसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. सन्ततमहं दन्तिसुन्दरमुखं मन्तकातकसुतं तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजेऽहं 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 भजे तमिह श्रीविघ्नराजं भजे. सुरेन्द्र महनीय गुणशीलम् सेवित सुरेन्द्र महनीय गुणशीलं जप तप समाधि सुखवरदानुकूलं भावित सुरमणिगण भक्त परिपालं भयङ्कर विशङ्गमातङ्ग कुलकालं श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे. कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम्. कनककेयूरहारावळी कलितगम्भीरगौरगिरिशोभं सुशोभम्. कामारि भयभरितमूढमद कलिकलुषकण्टितमखण्ड प्रतापम्. कामादि भयभरितमूढमद कलिकलुषकण्टितमखण्ड प्रतापम्. सनकसुकनारद पतञ्जलि पराशर मतङ्ग मुनिसङ्ग सल्लापम्. सत्यपरमाब्जनयन प्रमुद मुक्तिकर तत्त्वमसि नित्यनिगमादिस्वरूपं श्रीविघ्नराजं भजे. श्रीविघ्नराजं भजे.
चूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते कमलाकुचूचुक कुङ्कुमतो नियतारुणितातुलनीलतनो कमलायतलोचनलोकपते विजयी भव वेङ्कटशैलपते सचतुर्मुख षण्मुख पञ्चमुख प्रमुखाखिल दैवतमौलिमणे शरणागत वत्सल सारनिधे परिपालय मां वृषशैलपते अतिवेलतया तव दुर्विषहैरनुवेलकृतैरपराधशतैः हरितं हरितं वृषशैलपते परया कृपया परिपाहि हरे हरिवेङ्कटशैलपुरारपते जगताधिपदाधिगदाधरता परदेवतया गलितान्निगमयि कमलादयितान्न परं कलये कलवेणुनवावशको भवतो शरकोटिनुतात्स्मरकोटिसमा प्रतिवल्लविका विमलाच्युतदा वसुदेवसुतान्न परं कलये सुमुखं सुहृदं सुलभं सुखदं स्वनुजं च सुखाय ममोघशरम् अपहाय रघुद्वहमन्यमहं न कथञ्चन कञ्चन जातु भजे विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथ सदा वेङ्कटेशं स्मरामि हरे वेङ्कटेशं प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेशं प्रयच्छ प्रयच्छ अहं दूरतस्ते पदाम्भोजयुग्मं प्रणामेच्छया गत्य सेवां करोमि सकृत्सेवया नित्यसेवाफलं त्वं प्रयच्छ प्रयच्छ प्रभो वेङ्कटेश अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे अज्ञानिना मया दोषान् अशेषान् विहितान् हरे क्षमस्वत्वं क्षमस्वत्वं शेषशैलशिखामणे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे ಹೀಗೆ ಬನ್ನಿ ಸರ್, ಹೀಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ಬಂದ್ಬಿಡಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಹೋಗಿ 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 ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ
ಗಣಪತಿ ಹೋಮ ಆಗಿ ನೋಡಿ ಚೀಟಿ ನೋಡಿ ಅಕ್ಕ ನವಗ್ರಹ